This conference will now be recorded. Yes, good morning everybody. Today we will start with language skills. So hope you are looking at a picture on your screen. So there are 4 language skills. They are listening, speaking, reading and writing. So listening and reading are considered as input skills, and speaking and writing are considered as output. So listening and speaking is related to spoken, reading and writing is related to written skills. Then comes kinds of language skills. There are 2 kinds of language skills. First one is productive and the second one is receptive. Under receptive skills, there are 2 skills. Under productive skills, there are 2 skills and they are speaking and writing. And under receptive, there are 2, listening and reading. We call speaking and writing as productive skills because we produce something there. So that's why they are called as productive skills. And as far as receptive skill is concerned, so we only receive. While doing listening and reading, we don't produce anything. We listen, we only receive. So that's why they are called as, they are also called as passive skills. These receptive skills, listening and reading ಅನ್ನು ನಾವು passive skill ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೇವೆ. And productive skills ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, speaking and writing, they are also called as active skills or expressive skills ಅಂತಾನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೇಮ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಅವ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And at the same time, listening and speaking are also known as primary skills. Please don't get confused here. Listening and speaking are also known as primary skills. Listening ಮತ್ತು speaking ಅನ್ನು ನಾವು primary skill ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And speaking and writing are also known as reinforcement skills. So please don't get confused. Speaking and writing ನ ನಾವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, listening and speaking are also known as primary skills. Speaking and writing are also known as reinforcement skills. Okay, yes. Then comes, let us start with language listening skill. It involves a sender, a message and a receiver. In the process of listening, we need a sender, a message and a receiver. Then only the listening process will be completed. See, if there is a listener, if there is a receiver and there is no sender, so then the listening process will not be completed. So it involves a sender, a message and a receiver. Learning of a language starts from listening. Yes, actually this is the natural process I have told yesterday. Learning of a language starts from listening. Listening ಇಂದಾನೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಗೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ನ ಕಲಿತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಆನಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಆಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಎಸ್, it requires active engagement. Yes, listening requires active engagement. ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. Yes, next comes types of listening. Extensive listening.
extensive listening. What is extensive listening? Exposure to a wide variety of structures and sounds. When you are doing extensive listening ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. In terms of extensive listening, while we do extensive listening, we observe all these things, a wide range of structures and sounds. Structures ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, SVO ಇದೆಯಾ, SVO VA ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಆ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗಲೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ intensive listening. In intensive listening, it is concerned with just one or two specific points. When you are doing intensive listening, you are concerned with one or two specific points. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, we are concerned with just one or two specific points. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಸನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. So they are superficial listening, appreciative listening, focused listening, evaluative listening, attentive listening, and empathetic listening. So superficial listening ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಸರುಗಳೇ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. The name itself suggests what it is, what it contains, what it is about. Superficial listening ಅಂದ್ರೆ the listener, here in this listening, the listener has a very little awareness of the content. ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಕಾಡದೇವ್ರ ಕಾಟ ತಪ್ಸಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್. ಸೊ we pay a less attention, very little attention. We are less aware of the thing what is being said. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಓಕೆ, ದ ಲಿಸನರ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಲಿಸನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. The purpose of this listening is to derive pleasure. For example, if you are listening to music. Okay, if you are the music lover, if you are listening to a music, so you appreciate it, right? For entertainment ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ, ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ the appreciative listening. For enjoyment, for pleasure, we will be listening to that. So ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಈ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಫೋಕಸ್ಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಈಗ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸೇ. ಸೊ ವಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes, right now I hope you are doing focused listening. Yes. Then comes evaluative listening. It evaluates the content of the message, what is being conveyed. ಏನ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದು. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓರಲ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ, ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಅಟೆಂಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಟೆಂಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಂಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ವಾಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ಈ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಎಂಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನುಭೂತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು. ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ, ಹಂಗಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, if somebody is sharing his bad experience, his sad experience, if we don't listen to them properly, so ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will not be an empathetic listening. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ the listener has to understand the emotions and feelings and the state of mind in which the speaker is. ಅವ್ರು ಪಾಪ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪಾಥೆಟಿಕ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ empathetic listening. Then comes active and passive listening. So please do remember all these listening types. So yes, difference between active and passive listening. So ಏನೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ನ ನಾವು ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್, shows interest in the speaker and speech. Active listening iddaga we show interest in the speaker and the speech. When we are active, we show the interest what the speaker is talking of, what he is saying. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ non-verbally to encourage the speaker. Notice, if you are an active listener, then you will respond. See, all this is possible in real classes, right? Right now we are running virtual classes, so everything is being muted and only the presenter is speaking. So now virtual class alladhivi, real class aliddaga ee tara all these things happen. Response non-verbally to encourage the speaker. ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಗೋಣ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. there is a chance for clarification and repetition. Active listening ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, there is a chance for clarification and repetition. If you come across any doubts in active listening,
you can ask for the clarification, or you can ask for the repetition. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ there you can ask for the repetition. But in passive listening ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Yes, it is one way conversation. Passive listening is one way conversation. ನಾವು active listening ನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಶೋಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಶೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲಿ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. There is a chance for repetition and clarification in active listening, but there is no such kind of chance in passive listening. Passive listening ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Yes, some other differences of passive listening, active and passive listening. Yes, in active listening, listener plays an important role. Passive listening ಅಲ್ಲಿ, active listening ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ listener plays an important role, but in passive listening he plays no role. It provides feedback. Active listening ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ you can provide feedback, but in passive listening there is no feedback. There is no chance for feedback. Okay, giving feedback. Active listening requires conscious effort. Active listening ಗೆ conscious effort ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ನಮಗಲ್ಲೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಲೈಕ್ suppose think that you are listening to radio or you are watching television, so that is called passive listening. ಅಲ್ಲಿ passive listening ಇರುತ್ತೆ. There is no scope for feedback or repetition or anything else. ಸೊ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡುವಾಗ, ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is no scope for feedback or repetition. So ಈ ತರ these are the differences between active and passive listening. ಈ active and passive listening ಮೇಲೆ CTET ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. If you can observe, see, I request you to please analyze or solve other states CET question papers also. Okay, because the syllabus is same. ELT pedagogy syllabus is same. Even CTET, Karnataka TET, or it might be Bihar TET, whatever it may be. Try to collect all those question papers and solve them. If you can solve all those question papers, you will become perfect. Okay. Yes. Then comes speaking skill. It is a productive or expressive skill in oral mode. Oral mode means talking, ಮಾತಾಡೋದು. It is a productive or expressive skill in oral mode. The practice in listening must be followed by practice in speaking. Yes, this is the natural way. ನಾವು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಬರಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ FG ಫ್ರೆಂಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಥಿಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಇಫ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, start speaking, nobody is perfect. Even I do make mistakes while speaking. If you can observe, see, that is not the matter. That is not the matter. Don't think of the mistakes you commit. If somebody laughs at you, let them laugh. Feel happy for that. If because somebody is laughing because of you,
It is very easy to make someone weep, but it is very difficult to make someone laugh. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ let them laugh. ನಗಲ್ರಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲು ಕಲಿಯೋದೇ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ, ಏನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಶಬ್ದಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾವು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗನೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನು, ಅಮ್ಮ ಅನ್ನು, ಅಕ್ಕ ಅನ್ನು, ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿನೇ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಾವು ಮನೆಯವ್ರು ಕಲಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾ, ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳದಾವು. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. Language sound, there are yesterday I said there are 44 sounds in English. So they all are distinctive. ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ರಿದಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಧ್ವನಿಯ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೋನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವರ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್, ಅವರ್ ರಿದಮ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ತರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ದ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ದ ರಿದಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ we should make use of correct forms of words. Correct forms of words, like say suppose you are talking something there, it means you should give your attention to the tenses also. See, basically ನಾವು ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅವಾಗ, ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇರತ್ತೆ. ನಾವು ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸದ್ಯ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ by learning grammar you will come to know the correct form of speaking. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಲರ್ನ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಸಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಎಸ್, ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, SVO ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್
going to convey. So we should not miss this. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್ activity speaking skill ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so what are the activities to develop? See, there are so many activities. I have just mentioned 4. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದೇ, ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ನಿಮ್ಗೊಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಬ್ಬರಿದ್ರು ಸಾಕ್ರಿ, 4 ಜನ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಡು ಕನ್ನಡ ಬಳಸಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. if you are speaking in English, it doesn't mean that you should go on speaking in English. You can, if you don't find any proper word, you can speak in your mother tongue. So this is how. So what I want to say is, use maximum English words. Maximum English words na use ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ. So that becomes a habit. ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, then you can speak fluently. Yes, debates ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಡಾಡಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆತರ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಓಕೆ, ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಎಸ್, ಆಡಿಯೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ನ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಿಸುವ. ಆಡಿಯೋಲಿಂಗ್ವಲ್, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ, ನೀವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವೇ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ನಾ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ತರ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸಿ, ಇಫ್ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬಳಸ್ತೀವೋ, ಸೊ ಆ ತರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಟೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಡ್ರಾಮಟೈಸೇಷನ್, ನೀವು ಒಂದು ನಾಟಕ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾಟಕವನ್ನ ಡ್ರಾಮಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ನಾಟಕವನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ದ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದೆಮ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದಾವು. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 4. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಚೆಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆರ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲರ್ನರ್. ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಾನ ಲರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಆ ತರ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಅಸೆಸ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟೋನೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಯಾವ ತರ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಎ ಪೋಯಮ್, ರೀಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದೋದು, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು,
ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್. ಏನೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋದು. ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಹೌ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆ ತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಈಸಿಲಿ. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅ ಜರ್ನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ, ಆ ತರ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ assessment of speaking skill. Then comes reading skill. 1 minute. Okay, reading skill. It is, it is a receptive skill. It is an activity with purpose. Yes, we do reading activity with a purpose. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. It is a process of recognizing written symbols. Yes, reading is nothing but recognizing the written symbols. On the written symbols means these all the letters and the punctuation marks, whatever it may be. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವೆಲ್, whatever it may be, ಅದನ್ನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. Then it is an interactive process between the reader and the text. Yeah. This is an interactive process between reader and the text. It is called as reading. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ so reading novel is also one good way to develop your language. Okay, yes, so ಈ ತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. So most of the time we react to the characters while reading or while watching TV. we will always be reactive. ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ intensive listening. It means reading the text in parts for detail. Intensive reading ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೀಟೇಲ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟು ರೀಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಇಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಟು ರೀಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಕೆಡವೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕನೋಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ a piece of literature contains 2 meanings. One is a literal meaning. ಲಿಟರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅದು ನೀವು ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಯಮ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ. ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್. ಎಸ್, ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಫರ್ಟ್. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫೋಕಸ್. ಎಸ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫೋಕಸಸ್. ಇಟ್ ಆಫನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ನೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಸಹ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ, ಬರ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ, ರೀಡಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಏನಾದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಓದೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೈನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿದೆ, ಏನೇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಡೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಯು ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಯು ಡೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನಾವು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. Kothari Commission strongly recommended extensive reading. Hope you know about Kothari Commission. So Kothari Commission ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ Kothari Commission strongly recommended extensive reading. ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ extensive reading. Question may be asked or may not be, but you should know. Kothari Commission recommend ಮಾಡಿದಂತ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. It should be undertaken only when the students have mastered 500 words. Extensive reading ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, when the students have mastered at least 500 words. 500 ಶಬ್ದಗಳಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾವು ಅಂತ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಲೈಕ್ reading examples, reading longer texts. It might be a novel, a drama, or whatever it may be. So ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 500 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, then comes comparison between intensive and extensive reading. So intensive reading ಗೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Intensive reading concentrates upon the language aspects. ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದೇ when we totally deconstruct the text, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೇನು ಸಹ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The aim is to make careful and minute study. The aim of intensive reading is to make a careful and minute study. And as far as extensive is concerned, only to grasp the meaning. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ವರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ನ, ಫ್ರೇಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ವರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರೇಸಸ್,
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Controlled by the teacher. Yes, intensive reading is controlled by the teacher, but extensive reading is independent. ಇದನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್. ಇದನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಟೀಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೀಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಪೂಪಿಲ್ಸ್ ಅಲೌಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಪಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಪಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಫ್ರೇಸ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ನಾವೆಲ್ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then comes the teacher plays an active role. Yes, in intensive reading, the teacher plays an active role. And in extensive reading, the teacher plays supervisor's role. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓದ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಓದಕತ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ ಇದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ intensive and extensive reading. Then comes skimming. See, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ 2019 2019ರಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 15 17ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂದಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್. Just understand these topics, whatever we are discussing right now. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we can answer the questions in the examination. Okay, let's continue with skimming. We go through the reading material quickly to get the gist of it. We go through the reading material quickly to get the gist of it. ಅದರ ಜಿಸ್ಟ್ ಏನು, ಮೇನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಏನು, ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 6-7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. there your reading will be fast and you have to make quick analysis, right? Yes. Unnecessary points are left out. Unnecessary points ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Skimming depends on speed and comprehension. Yes, skimming is dependent on speed and comprehension. Speed ಮತ್ತು comprehension ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಸಲ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ
because you will be having time constraints. So ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. Then comes scanning. It refers to the ability to locate specific information or facts as quickly as possible. ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಜಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಹುಡುಕುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮುಂದೆ ಓದೋಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ, ಹೌದಾ? ಸೊ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು, ಏನೋ ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಥಳ, ಪ್ಲೇಸ್. ಮದುವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಯಾವತ್ತಪ್ಪ, ಮುಗಿತ್ರಿ. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರ ಮದುವೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗ್, ಮತ್ತ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದಿರತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನು ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೈತಿ ಮದ್ವಿ, ಡೇಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತು, ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅವರು ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. Please unmute yourself. Somebody has sorry, please mute yourself. Somebody has unmuted. Okay, yes. Thank you. Often we do not even read the whole passage. ನೋಡಿ, ನಾವು whole passage ನ ಓದಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. We simply let our eyes wander over the text until we find what we are looking for. Sir, Sir, excuse me. Sorry for the interruption. I request all the participants to note all the questions, and question answer session will be at the end of the presentation. We will take all the questions and resolve your doubts. Don't interrupt in between and don't type in between. You just keep in your mind, and when we are giving a time, you can ask any kind of questions. Okay, which makes a hurdle for the presentation. Yes sir, you can continue sir. Yes sir, thank you. Yes, in doubts enidru we can discuss at the end. Okay, yeah. Often we do not even read the whole passage. Purti passage na ododilla. We simply let our eyes wander over the text. Now sumne kannu haಯಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ until we find what we are looking for. ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಈಗ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್. Then comes SQ3R technique. This is also one kind of reading technique. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು 4 ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. This technique was developed by Francis P. Robinson. ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ರೀಡಿಂಗ್. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ, SQ3R ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ SQ3R ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್? SQ3R ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ, Q ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್, 3R ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್, ರಿಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ. ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಸರ್ವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ. ನಾವು
ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ 3 hours ಬರುತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ವೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೋಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸೈಟ್, ನಾವು ಏನು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ರಿಸೈಟಿಂಗ್ means recalling and it is a powerful means for retention. ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ತರ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. So that is the case. Yes, anyhow it is a good way to retain whatever you have read. ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ. ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪುಳಿತಿದ್ರೆ. Yes, review, it is the last step. SQ3R Technique ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓದಿರೋದನ್ನ ಏನ್ ಓದಿವಿ ಅಂತ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವ್ಯೂ, you can apply 3 hours in your preparation also, reading, reciting and reviewing. ಇದು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, then comes ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ is of great importance. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯೋದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈವನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಿಂತ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಅ ಲರ್ನರ್ ಟು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ ದೆಮ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಎಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನೇನದಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಅ ಲರ್ನರ್ ಟು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ and organize them and drafting them, editing and revising. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಿತಾನೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Writing has become a forgotten art. Yes, nowadays writing has become forgotten art. ಯಾಕೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನ ಬರೀತಾರ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಬರೆಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್. ಈಗಂತೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಸಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ತರ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಾವು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ somehow ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, according to Tricia Hedge, it has 3 steps. Writing has 3 steps according to Tricia Hedge. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರಿತೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಿಸಿಯಾ ಹೆಜ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್. ಮೊದ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಒಂದು ಬರೆದ ವಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋದು. ಇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ symbols. Yes, it demands the production of orthographic symbols.
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರಿತೀವಿ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಈ ತರ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ please mute. Somebody has unmuted. Please mute. Vedasi, mute yourself. Okay. Mute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Please. ತೆಗೆದು ತೊಳ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು. You can continue. Dismiss ಮಾಡಿದವರು. Uniformity, characteristics of good handwriting. So ಈ ಗುಡ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅದೇನಂತ ನೋಡೋಣ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಬರೆಯುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟೆಡ್. ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಒಂಥರ ಬರೆಯೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಕ್ಷರನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಬರೆಯೋದು, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒಂದ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಬರೆಯುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಲೆಜಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆದಂತ ಅಕ್ಷರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಡೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಬರೆದಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಲೆಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಬರೆಯುವಂತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. spacing is important. There should be proper spacing between the letters of a word and between a word and another word. Proper spacing ಬೇಕ್ರಿ. ನಡುವೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಾರದು. ಸೊ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡುವೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರಿತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸೈಜ್, this is also important. The size of the letters should not be too big or too small. ಬರೆಯುವಂತ ಅಕ್ಷರ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವರು ಬರೆದ್ರೆ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಬರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾಡರೇಟ್. ಒಂದು ಮಾಡರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಆ ತರ ನಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಬರೆಯುವಂತ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್, ಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವು ಜನ ಬರಿತಿರ್ತಾರ, ಅದು ಹಿಂದ ಮುಂದ ಮತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಬು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಡೇಬಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಎಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ಸೈಜ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ 4, 15, 17ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2019ರಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ referred to question papers ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ my part classes will come to an end. Language skills, today that we have completed language skills. Yes, if you have any doubts you can ask, please. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಸರ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇಬ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ at the end if you have any doubts and clarifications you can ask both the resource persons in a interaction class. We call it as interaction class and we will make arrangement for it. Okay, yes, now it's a time to Yes, take your questions. Yes, Yes, you can unmute yourself and you can ask a question. Yeah, now you can unmute and you can ask a question. If anybody wants to come online. Hello, sir. Purposefully we have. Yes, yourself. Vijay, yes. Sir, I am asking one question, sir. Sir, the Yes. teacher completely avoids using the mother tongue. In which method is following, sir? The method. That is direct method. Yes. We call it as a direct method. So direct method meaning that first we are using rule and examples, no, sir? Yes. First we teach rules and then we go for examples. And while teaching with direct method, we don't make use of mother tongue. In bilingual and in translation method only we make use of mother tongue. But while making use of direct method, we don't use mother tongue. Ali now direct method use ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ we are not supposed to use English. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. That is called as a direct method. Okay. Thank you. Okay. ಯಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. Yes, any other questions? Hello sir. Hello Yes. sir. Yes, sir. Audio lingual drills I can't understand properly. Please explain, sir. Once again. Audio lingual drills ಅಂದ್ರೆ audio means ಕೇಳೋದು, ಹೌದಾ? Lingual Yes, means sir. that is related to audio means audio ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕೇಳೋದು audio ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರಿಂಗ್, Okay sir. listening, right? Okay. ಸೊ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳೋದು. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. Good morning, sir. One ನಿಮಿಷ. Sir, we have a question one. We have an instruction. Please listen. We have instruction. After finishing this class, we have a break of 20 minutes to have your breakfast and all. We will come back again at 10 o'clock with a CDP psychology class. Today we are going to start a psychology class, and it will be up to 11:15, 10 to 11:15. Okay, be with us. And yes, now you can ask a question, sir. Sir, good morning. Good morning, sir. Heard. Sir, we have a doubt on that types of readings. That is what you told. Intensive reading and silent reading and skimming. Okay, intensive reading and silent reading and scanning. There are three types. Okay, what is the both are reading with intensive. So how we can find that is a intensive reading, and how we can find it is a scanning, and how we can find it is a intensive reading. Yes, in intensive reading we concentrate upon the we concentrate upon everything. We completely understand the text while we do intensive reading. Intensive reading ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. So this is intensive reading. When you are doing scanning, you only look for the specific information or fact. ಒಂದು specific particular fact ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. That is called scanning. And skimming is No, sir, skimming not, sir. Silent reading. Silent reading is there. We see in intensive reading we do silent reading,
and in sorry, in No, that is intensive what, reading sir. to That is loud what. reading. That is what. Yeah, That is yeah, what yeah, I'm asking. yeah. In I'll come to that. intensive reading and silent reading, both are in Okay. the same stream. But how we can differentiate that it is a silent reading and it is a Extensive reading. intensive reading? Yes, you are asking about intensive and extensive, right? No, 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 no. Yes. I'm asking about silent reading and intensive reading. In intensive Yes. reading, we are also Intensive. doing with the same thing that silently reading. Yes. How we can Yes. differentiate the things that is it's a intensive reading and it's a silent reading. See, silent reading is a part of intensive reading and extensive reading. ಅಲ್ಲಿ Okay. it is a part of that. Okay, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. It is a part of it. Hope your doubt is clear. ಅದು silent reading na ನಾವು it is a part of our ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈವನ್ Sir, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಲ್ಲಾನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೈಡಿಂಗ್ ಯು. ಟೀಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. no, it's okay, sir. Sir, reading, skimming or scanning? Yes, in come again. Rapid reading, skimming or scanning? ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಓದ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಜಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್. ಹಲೋ. Hello, sir. What is the 3 S of reading, sir? 3 hours. 3 S of reading, sir. 3 S of reading. Uh, 3 S or 3 hours? 3 S. So 3S readings are symbols, sense, and sounds, sir. Yes, symbols, sense, and sounds. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ನ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಹೋಪ್ 3S. Is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Any other questions? Hello, sir. In chat box I am seeing some questions. Yes, Sima. Yes. Sir, empathetic listening, sir. Empathetic listening iddaga, see, we listen to somebody empathetically. See, ade, if somebody is talking about their feelings, their emotions, then we should be an empathetic listener, right? Empathetic agi ನಾವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, one who is talking, right? ಸೊ empathetic listening ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ನಾವು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. Okay, concentrating. Yeah, concentrating on the emotions. Okay. Thank you. Yes, thank you. Any other doubts? Hello, ಇಲ್ಲಿ sir. chat box ಇದೆ. Yes, Sudha. Hello, Okay, good morning, sir. go on. Good morning. Yes, sir. I have one doubt. Apart from what you taught today, how should identify syllable? Any tricks is there, sir? Yeah, to Syllable. identify syllable. Yes. If a word is given to you, ನಿಮ್ಗೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್, ಟ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಚ್ಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಸಿಲೆಬಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಲೆಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲೆಬಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ
2 ಬರ್ಬೋದು 3 ಬರ್ಬೋದು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಅವು. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ If get the 3 word syllables. 3 word syllables ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಡುವೆ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಲೋ, If for example faithfulness. Faithfulness. Yes, faithfulness. See, faithfulness 1 2 3. Yes, there are 3 syllables. Faith ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಊ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲಬಲ್ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 3 syllabled ವರ್ಡ್ ಫೇತ್. ಸೊ ಅದೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ವಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 20 ವಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ವಾವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ 8 ವಾವೆಲ್ ಗ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಪ್ಥಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 20 ವಾವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಇ ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತದು. ವಾವೆಲ್ ಗ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ವಾವೆಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಓ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಪನ್ ಊ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಔಪನ್, ಹೌದಾ? ಔಪನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಸಿಲಬಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? Hello? Sir. No, sir. No, I'm not the optional English. Means optional English student. I'm basically what is that? Basic student. Okay. Thank you. No, I will share these symbols, phonetic symbols in the group. Okay. No problem. Hello, sir. Okay. Hello. Okay. Thank you, sir. Hello, sir. Go ahead. ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಲಾಬಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್, ಈಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೇತ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಸರ್. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಲೆಬಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ವೇ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್. Okay, if you don't have any doubts, then we will move. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಗ ಅದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. Yes, sir. There is one question. A teacher asked the students of class 5 to read text thoroughly. Then she asked them to answer the questions with reference to the context. In this process, she is encouraging students for option 4. There are 4 options, sir. Scanning, yes, intensive, extensive, skimming. Yes, this is intensive reading. Nodri, scanning antru alla idu, and it is also not this is not also skimming. ಇವನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರೋ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನ. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ಟು ರೀಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರೋಲಿ. ದೆನ್ she asks questions. Okay, answer the questions with reference to the context. Reference to the context ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ we should read it ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಎಸ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. Okay, then I hope you don't have any other doubts. Okay, yes, sir. In the functional approach, yes, meaning.
Okay. Okay, sir. Shall we end? Yes, sir. Language skills. Language skills. Okay. Language skills include all the skills. Okay. 4 ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ 2 more minutes. Language skills are, there are 4 language skills. See, ನಾವು language skills ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, we should learn language skills in an integrated manner because they are interrelated. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we should learn them in an integrated manner. Okay. Thank you. Okay, sir. Thank you, aspirants, and Okay. thank you, Raju sir. We will see you soon again in the next interaction session, sir. Thank you very much, sir. Okay, sir. Thank you. Yes, we are going to share the materials also. Don't worry. And instruction for the aspirants will rejoin at 10 o'clock. Okay. Thank you.